Ну, во-первых, хочу поздравить Липовский металлург с победой. Вот. Второе, хочу их поблагодарить тоже, что они, в принципе, достойно выступили в Еврокубках. 5 очков принесли в копилочку. Ну, это делится наполовину, ну, даже 2,5 балла. То есть молодцы, лучше всех выступили. И, в принципе, команда сегодня, да, я состав посмотрел, у нас тоже свои проблемы, но омолодилось много ребят молодых. И, в общем-то, матч так для зрителя смотрелся, был достаточно интересный, но у нас проблема. У нас Алла с Халвитом ушли в Даугавпилс. Вот, пара центральных защитников. С листа сегодня Голубев с Йоксом играли, конечно, взаимопонимания не хватало. Шлампа пришлось справа передвинуть. Кромич первый раз играл, молодой вратарь. Он в Олимпе в прошлом году несколько матчей сыграл. Конечно, опыта не хватает, нервничал. То есть здесь вот это сказал, я сказал, ребят, первые вот 15 минут грамотно сыграть, не позволить сопернику не дать фору. Но, к сожалению, вот после 0-1 до этого момента был, пропустили гол. И так потом потихоньку к середине первого тайма вроде как бы разбегались, начали где-то комбинировать какие-то моменты, полумоменты создавать. И такая игра неплохая пошла. Но вот этот гол в раздевалку от Афанасьева, когда Алексеев упустил его, конечно, так осложнил задачу. Хотя сказали, ничего не теряем, играем во втором тайме, постараемся в свой футбол, потому что последние игры неплохие были. И вот с Меттой там здорово сыграли. Хотя соперник, конечно, был, может, ниже класса. И неплохие матчи у нас и с Дублем Манже, вот мы когда их обыграли, и в Венспилсе, и со Сконта. У нас 2 поражения было, и то это из-за нелепых пенальти в матче и со Сконта в Риге, и пенальти от Спартака, где мы переигрывали команды. То есть по качеству последние игры неплохие были, а вот сегодня состав передернулся и сыграли ниже своих возможностей. Будет чуть удачнее, может быть, да, но все время проигрывать 2 мяча было тяжело. Поэтому, в общем-то, Металлург хорошо смотрелся, молодцы, в принципе, быстро атаки проводили, много ударов, и как бы мы в роли догоняющих, но догнать не удалось. Ну, будем готовиться дальше. В принципе, думаю, сейчас состав стабилизируем, еще кое-кого дозаявим. Здесь у нас получилось вот так, что сходу пришлось много поменять, и не выжили то, что хотели. Nu, еще раз поздравляю. Nu, es domāju, kā jau es teicu pirms spēles, ka tā ir ļoti svarīga spēle, jo šī kārtā pārējais 4 komandas, kas pretendē uz medaļām čempionātā, tiek savā starpā. Ja? Un mums ir īpaši pēc gara ceļa, tas ļoti emocionāls un grūts spēles ar Legiju viesos. Ja, 2 dienas tikai pagāja. Un ir problēmas ar diskvalifikācijām, ar traumām futbolistiem. Un tas viss kopumā deva to, ka šī spēle ir, bija, tā var teikt, ka dažreiz saka, zaudējis zelta punktus. Šoreiz mēs paņēmām tāds ļoti svarīgs punkts pēc manām domām. Bet bišķi mums trūks tas balans, jo agrāk mums bija tādi vairāk aizsargājušie futbolisti komandai, ja? Un tas futbols bija tāds neizteiksmīgs, bet tajā pašā laikā mums bija drošāk pie saviem vārtiem, tad tagad, un šoreiz tā sanāca, ka mums bija tāds uzbrukošā tipa sastāvs, ļoti daudz futbolisti, kas tendenti uz uzbrukumu, ja? Bet tajā pašā laikā mums bija visu laiku problēmas aizsardzībā, vienalga, vai tas bija 2-0 vai 3-1, visu laiku mums draudēja kaut kur tie vārti brieda uz mūsu pusi, ja? Tāda spēle skatītājiem patīkam, man liekas, ka mēs šodien pēc tāda priekš skatītājiem tāds futbols bija diezgan skatāms. Man patīk, kā mēs uzbrukam, kā mēs veidojam uzbrukums, bet balansam ir jābūt, ja tu cīnies par kaut kādām vietām, ne tikai skaisti vajag spēlēt. Bet, piemēram, tāda pretinieka Jūrmals komanda ir ļoti grūti tajā ziņā, ka viņi tādu futbolu spēlē, kombinācijas nav ļoti skatāmu, bet dažreiz ir tā, ka tas nepievērt varbūt pie punktiem, pie rezultāta, bet mēs to nevaram atļauties, mēs cīnāmies pa augstākām vietām, tas priekš mums nav pieļaujams, ja, tāpēc. Bet kopumā es ļoti apmierināts ar to, ka tādā blīvā grafikā parādās jauni futbolisti, Šačins guva vārdus, Hmis ļoti labi nospēlē, jā, tas nevar nepriecēt, jā. Kopumā Mešs arī, jā, ļoti stabili un labi izveidīja spēli, jā, tāpēc es domāju, kopumā ļoti pozitīvi pēc šīs spēles es skatos. Ir kādi jautājumi? Tas Lietuvietis, viņš tā kā tiek iemēģināts uzbrucēju pozīcijā, viņš
pusargs uzbrucējs, kas viņš īsti ir, vai jūs meklējat vēl tikai vietiņu? Ja viņš ir uzbrucējs, varbūt viņam vieglāk ir spēlēt, kad ir divi uzbrucēji, viņš tā kā varētu būt tas otrais uzbrucējs, ja? Bet viņam vēl iejūt uz komandā, varbūt jā, viņš nav iegājis tā spēlē. Bet šoreiz komanda, tā var teikt, izvilka viņu, ja mēs nebūtu paņemuši tos 3 punktus, varētu teikt, ka tāda maiņa strīdīga, var teikt, ja? Bet šoreiz tā sanāca, mēs rīdām viņam praksi. Viņš ir labs uzbrucējs, viņš Lietuvas čempionātā nospēlēja daudz spēles, guva 6 vārdus. Tur čempionāts nav sliktāks par mūsēju, tāpēc viņš ir nevis kaut kāds jauns, zaļš futbols, bet normāls futbolists, 22 gadi viņam, jā. Tāpēc, es domāju, ka viņš vēl palīdzēs mūsu komandai noteikti. Pie tam arī nav jāizmirst, ka mums arī nebija īsti izvēles. Tas bija tāds moments, kad bija jūtams, ka mums pietrūks jau svaigumu, un pretinieki ir svaigāk, tāpēc viņi aizvadīja mazāk spēles, un viņi svaigāk, tāpēc, ka viņi laida citus futbolistus uz maiņu, bet mums jau īpaši arī maiņas nebija. Varbūt mums pie 2-0 vajadzēja kaut kādu futbolistu, kurš aizsargājas vairāk, bet mums tāda nebija. Es vienkārši mainīju, lai svaigs iziet, bet sanāca tā, ka es laidu vēl vairāk uzbrukošos futbolistus. Tā šoreiz bija, ko nevar darīt.